anyone, it gives me an immense pleasure to have you all in this pioneering initiative. Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, branded as Startup PM, is the nodal agency of Government of Tamil Nadu. So, innovation and startup industry. You probably are aware, however, it gives me a profound joy every time to say that Tamil Nadu is recognized as the best performer in startup, State Startup Ranking 2022. To sustain and keep growing, Startup PM and its stakeholder engagement tenders have been promoting sectoral focus. The startup ecosystem requires external initiators for every sector to share knowledge and to mutually offer technical and business-minded support. Through sectoral forum, we have been doing monthly awareness sessions, investor connect, regional elders, facility visits, virtual incubations, and so on. Success begins when you master the strength to take that inaugural step, and that's this gathering here, launching the Startup PM Agri and Food Tech Forum. I welcome you all to this landmark event with a big round of applause. Everyone, heartily welcome the launch of Agri Forum. Yeah, even bring that innovation and promises. Today is there is not a significant milestone to gather here at AGI Climate to advance the journey that involves to reshape the landscape of agriculture and food technology in our state. This forum stands to testimony our collective dedication towards furthering innovation and nurturing startups and leverage the technology to address the volume of challenges in agri and food sector. As a embarking this journey together, let us not only focus challenges, but also the boundless opportunities that lie there. I extend my heartfelt gratitude to welcome Dr. Par Tamilangan, Register of Media Youth, and Giovanna is supposed to come here in the 10 to 15 minutes. The honor of our presence. And also I welcome our Mr. Sriraja Ramanan is the Mission Director and CEO of Startup PM. Our leadership is driving a startup ecosystem towards in commendable and very undisciplined way. You are the keynote address we are more eagerly waiting, sir. And I welcome you, Dr. N. Sindhu, sir, Director, Center of Molecular Biology and Biotechnology. He is a key person for conducting this program here. You are expert in agri and biotechnology. He is an unparalleled way and looking forward to learn from your insights, sir. And also welcome the AV Narasimhan, sir, CEO at TBI TNE from the area incubator. Their dedication to nurturing startups in agri and food sector is inspiring us. We are gratefully here with some sir. And also welcome Mr. Vasantham Serpan, CEO of Curriculum Artificial Wisdom Incubation Forum. Your role in a session monitoring is very crucial, and we are also waiting for your panel discussion. And also I heartily welcome our esteemed panelists, Mr. L. Selvam Murli, founder of AgriSakti, Mr. Arun Murugan, founder of Tax Expert, is our from PNM, and Dr. P. Pasupati, food scientist, FSSI national trainer. We honor you to share your insight and expert with us. And last, I also extend warm welcome all the startups from various regions coming from across the districts. Thank you all for joining this launch of Agri and Food Tech Forum. We hope this day will be example and informative and knowledgeable for you. And saying thank you all. Especially of that there's a also design stuff. I made back this and this I think McDonald's was walk back to each and every assembly. So set up that gonna have a place to host the and some of the key activities will what I can do like this but like those started on the starter, but there is a policy that was watching you in the September 22 where on the cheap stuff. So, safety policing, again, then we have IDNS this to develop a strong ecosystem that innovate and the interaction of with the state
mainly by the government party in place. The ecosystem has to be built training itself. So in that way, we have identified seven developments of the startup ecosystem as the one of which is the stakeholder engagement. So under the stakeholder engagement only, we have identified 30 sectors where the startups are prominently working, 30 sectors and subsectors. And the Tamil Nadu government has identified 10 sectors as the priority sectors. But these sectors where we will be small concentrated or working on like doing some investor connect programs or market connects or develop pipeline of startups. So in this what we wanted to integrate or what we aimed as like to create a forum for these 10 priority sectors and what we have launched and set up forums that is the 10 forum that we are launching and thanks to integrate or posting this to launch this program jointly with the set of index in biotechnology and with that PDA. So in this forum, what we are going to do is like first is predominantly we wanted to bring in all these sectors stakeholders in one umbrella under one group. So it can be a startup aspirant, it could be tech sector, a mentor, investor, or an institution, an incubator, investor. So whoever working as a domain specific experts, we wanted to bring them under one umbrella and we will also be tying up with these startups. So each sector forum will be having at least a minimum of 200 to 300 members in it, and the sector will be the one where 4 startup members. So I think the panel members will be of diverse background. So it's not like only the startup name or the government who actually be facilitating. So we will be acting as an op, we will be establishing this platform, but the community players will be doing the teams. So each of these sectors will be having one sectoral in charge with startup team, and they will be closely working with the panel members. Say for example, here we have a TNA as a team member, we have staff experts as a startup representative, Financial Party Business Declaration as an incubation partner. So these kind of investor connects, mentor connects, and facility connects we will be giving access to the sectoral start. So this is our area, our core purpose of us. If you see what these starters are at, mostly one is the infrastructure facility, the second one is the market connect and equity establishment. So this forum or this panel members can either go to identify the gaps or identify the certain opportunity that we given to each of the startups. So here we will be doing like month-on-month virtual meetups and quarterly physical meetups with the panel members. We will discuss in brief with those on brainstorm sessions. They will bring out like domain-specific investor connect program. They will be coming like 6 months virtual incubation on pro bono basis using the platforms of startup team. So these are the different small services where we need to intervene not only through the government but the community as a whole. If they can able to bring it the forward knowledge expertise to the product to the platform, then each of these sectors where here the private sectors will be able to build up a stronger community and can contribute to the economy of the city. So having said this, I will complete the content site there. And if you have any doubts, maybe after this session, we can able to connect code. So thank you, Dana. Thank you, the bonus panel members for getting this. I get closed out. Innovation. I request Mr. N. Sendal, PhD, Director, Center of Plant Molecular Biology and Biotechnology, TNAU, to
Now I request Mr. Shivaraja Ramanathan, our CEO and Mission Director, to honor Dr. N. Senthil, PhD. Presence Launchpad, the platform that's exclusively designed to help startups gain initial market traction for their new brands and products on a public forum. Today we are here to witness the launch of agricultural multi-purpose autonomous robot Maya Boats X1 by Maya Green Services Private Limited. I request our CEO, Mr. Shivaraja Ramanathan, to do the honors of launching Maya. Excellence to initiate high-end research on genomics and metabolomics by the researchers. This Center of Excellence helps us position Tamil Nadu as the leader on the global biotechnology map, providing an enabling environment and world-class infrastructure for research and education in biotechnology. Tamil Nadu startup event, launch of event here in Tamil Nadu Agriculture University. Interested in connecting with Tamil Nadu startup. Tamil Nadu startup is always helping us in many of our activities, and this is one of the activity where this is Agri Food Tech Forum is one of the key forum. The incubation center at many of the companies, and mainly this definitely will cater the need of all your business incubations and connect the business activity either core agri sector, or if you go for specialized sector, horticulture or forestry, farming science, whatever the area in agriculture, be ready to start up, ready to work with you. The thing is that the days are not only the basic research or the research which is having much of national importance, and the research program which we are already going, many of the ongoing research programs now. All the programs are focusing towards how to commercialize, how to promote the students towards the startup ecosystem, and how to make them an entrepreneurs. This is why Tamil Nadu Agriculture University is going. Our Vice Chancellor's vision is that we want our graduates to be job providers and not job seekers. So for that, definitely we need the industry people and the business people, investors, everybody get on board with them in the Tamil Nadu Agriculture University in order to strengthen the agriculture sector. So again, it is why we was in Coimbatore, because Coimbatore we already have TPA. We have our TPA CEO Nana that is there with us, and wanting to get a table with the centers. And apart from this TPI, we also going to around 1.2 lakh square feet area. The constructed building is available in the Center of Excellence in Technology. It is one of the key initiatives of the Tamil Nadu government, because it's initiated 5 years back. Now we already completed the every work that gives the workspace is ready for operation, and also we established around 4.5 crore home metabolomic facility. That means this particular facility is all bioinputs, bioinorganics or bio-based product development is one of the key sectors we want to strengthen. It's not only just giving a floor space or cabin space or made to connect all the investors or the startup companies, but also we want to work with the companies which want to develop a product. So if you want to develop a product, you need a basic instrumentation or basic laboratory facility. That is one of the key things, because any company wants to survive in the long term, you need your own product. So the one product, if you have some ideas, we can come here and work with us, and you can develop your product. You know that Tamil Nadu Agriculture University, not that of manpower. We have
very good knowledge base. We have many of the professors which are the most of them are trained in abroad and they have very good domain knowledge and they have very specific products they are working on them. So if you come with just a knowledge, just an idea, you can sit here and develop your product. So product development takes 2 years and then you should develop your product, that product can be connected to the companies. Also we want to post some of the companies in this place and also we try to connect with the startup Tamil Nadu and try to connect the people which they focus on agri could take forums by which they also connect you with us by that we can work as a basic product development or you and you have some of the product you can polish it and you can take it to the international market which is having the much more value on that. So this kind of things which you need to analyze the very product if you develop a bioethanol blend or any novel metabolites which we characterize. For them we need a instrumentation facility. For that also we already established. And also very metabolites if you want to test it and that also we have the testing facility across the places and also the field facility or you can just with the system we can test on the product. You are interested in speak to any one of the category or copyright software or other AI tools or something, you make a copyright or the product or process patent. Once the patent is being filed, that also will do the encoding support and or you can give it to a company next, you can sell it and develop your thing. So that's why the system has to, those traditional agri-food tech system is going to be a different kind of mode when you go for a commercial or you should have a kind of long-term things you need, long-term IP issues and also long-term how to commercialize the things, these are all needed. So I think this as Startup Tamil Nadu Info is one of the key players, those who are in the region, Coimbatore region are assembled here. Everyone has their own ideas, everyone has own expectations. All the new centers which we are at the Tamil Nadu Agriculture University, what are the facilities already given to you, what you are expecting more than that. So that also we will take care and we will try to connect you and try to put the things in a order. And also with good certifications on our private set of excellence or the EBI will support you. So online details you should Penguin they are very open and we ready to discuss with you or you can anytime come over here and help to contact Startup Tamil Nadu through Agri or Food Tech Forum or you can come to us amazing way to guide you. And this is the message I want to pass this particular audience because you are all very looking for something which is needed for the business. Definitely will support you. So Vice Chancellor also she already given the message that please tell the forum, tell the startup ecosystem, Tamil Nadu Agriculture University is in you to support you, enroll you or whatever the ultimate things which you are expecting from us to support. And also this knowledge portal, we also have the very good knowledge base in many ways we want to make this. So this is the message our Vice Chancellor want to pass this 1 year since 3 years of vacancy could not come. So with this I want to have this is the good starting point for the Tamil Nadu startup to launch here at Tamil Nadu Agriculture University, and definitely it will go further and further and definitely will create more innovators, more startups and also many companies which already have a strong anchor in the research sector. Definitely they also will come here and connect with the two startups and newer entrepreneurs are definitely can a very good business night. And definitely the agriculture which everybody looking for go for a bigger way, and Tamil Nadu government also looking at how to make this sector more profitable and also more farmers get more revenue, then more and more people will come to the agribusiness, and definitely will be a good platform. And really I thank Tamil Nadu startup and also civilized yourself for board here and choose the place
and also all the people who are business persons or startup people come here to this particular dish. I thank for and thank to all for giving me the opportunity. Thank you. Here, maybe registered in 2011. It is a society, and the respected Vice Chancellor Madam is the president of our society. The respected Registrar TNI is the Vice President of our society, and the Director APD, the Secretary of our society, and the ED and CEO of the MPIS. எங்க தொழில்நுட்ப வணிக காப்பகம் டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர் அப்படிங்கிறது 2011 தொடங்கப்பட்டது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பிசினஸ் செப்பரேட் என்டிட்டியா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபண்டிங் ஏஜென்சி. எங்களுக்கு வந்து சொசைட்டியாக ரெஜிஸ்டர் ஆகி அது பேர் அக்ரி பிசினஸ் இன்குபேஷன் சொசைட்டிங்கிற பேரில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய அக்ரி பிசினஸ் இன்குபேஷன் சொசைட்டியோடைய பிரசிடென்ட் வந்து வணக்கத்துக்குரிய மதிப்புக்குரிய தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் அவர்கள், அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய பதிவாளர் அவர்கள் எங்களுடைய வைஸ் பிரசிடென்டாக இருக்காரு. வேளாண் வணிக மேம்பாட்டு இயக்கம் டைரக்டரேட் ஆஃப் அக்ரி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டுடைய இயக்குனர் அவர்கள் செக்ரட்டரியா இருக்காங்க. அப்புறம் இதுல ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி. ஸோ அவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் எடுத்துட்டு தான் நம்ம இதில் செயல்படுறோம். இந்த எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, வேளாண்மை சார்ந்த தொழில் முனைவர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் உரிய ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுக்க வேண்டியதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ். இதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு தனிநபர் ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஐடியாவோட வராங்க. அந்த ஐடியாவில இருந்து ஒரு ப்ராசஸாவோ ப்ராடக்டாவோ செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் பண்றோம். அதே மாதிரி அந்த அவர் செஞ்ச ப்ராடக்ட் வந்து சரியானபடி செஞ்சிருக்காரா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வேலிடேஷன் டெஸ்டிங் சர்டிஃபிகேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது, உங்களுக்கு தெரியும். அதற்கு உண்டான வழிகாட்டுதல் பண்றோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக இப்போ டாக்டர் செந்தில் சார் சொன்னார், ஐபிஆர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ங்கிறது இப்போ ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது. மத்திய அரசாங்கம் அதுக்கு நிறைய நிதி உதவி பண்றாங்க. உங்களுடைய ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட தொழில் மையம் டிஐசி அவங்க மூலியமா இந்த ஐபிஆர் பேட்டன்ட் பதிவு பண்றவங்களுக்கும் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்களுக்கும் ரீஇம்பர்ஸ் பண்றாங்க. அந்த அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட 6 மாசத்துக்குள்ள நீங்க டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் நீங்க ஸ்பெண்ட்ல இட் வில் பி ரீஇம்பர்ஸ்ட் டு தி ஸ்டார்ட்அப்ஸ். அதே மாதிரி அந்த வழிகாட்டுதல் கொடுக்குறோம். இதுல ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு மெஷின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு, ஒரு டிசைன் பண்றாரு, டிசைன் பேட்டன்ட், ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பேட்டன்ட் பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக பேக்கேஜிங். ஸோ ஒரு பொருளை வந்து ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள் தயாரிக்கிறாரு, எந்த விதமான பேக்கேஜிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இப்போ ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு அம்சமா போயிட்டு இருக்கு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து ரிட்டார்ட் பேக் பவுச் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. ஒரு ப்ரிப்பேர்டு ஃபுட்டு, அது எது வேணாலும் இருக்கலாம், பிரியாணியாக இருக்கலாம், கிரேவியாக இருக்கலாம், எதாவது இருக்கலாம். அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேக் பண்ணி அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி இருக்கும். அது இப்போ இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. 5 லேயர் 7 லேயர் அதில் பேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா கிளீன் ஏரியாவில் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல கிட்டத்தட்ட 6 மாசத்துலேருந்து 8 மாசம் வரைக்கும் கெடாமல் வைத்திருக்க முடியும். அதுதான் அந்த தொழில்நுட்பம். இதில் எங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் நிறைய பேர் அதை செய்கிறாங்க, செஞ்சு அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு அருமையான ஒரு டெக்னாலஜி. அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய உணவு பதப்படுத்துதல் துறை போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி சென்டர்ல இருக்கு. அதை பயன்படுத்திக்குமாறு அன்போடு கேட்டு சொல்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகிறது முதல் ஐடியாவோட வராது, ப்ராடக்ட் பண்ணிடுறாரு, வேலிடேஷன் பண்றோம், ஐபிஆர் சப்போர்ட் பண்றோம், பேக்கேஜிங் பண்றோம். அடுத்தபடியாக தேவை என்ன? மார்க்கெட்டிங். சரி, மார்க்கெட்டிங் என்ன தேவை? சரி, பிராண்டிங் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் அடுத்தது நடுவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் விட்டீங்க, ஃபண்டிங். ஃபண்டிங் இல்லாமல் அடுத்து படிக்க நகரவே முடியாது. ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஃபண்டிங் வேணும். இதற்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வகையான ஃபண்டிங் நான் போகலாம். ஒன்று வந்து நமக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், அல்லது ஒரு கார் வாங்கணும், ஒரு 2 வீலர் வாங்கணும்னாலும் உடனே நமக்கு எங்கே ஞாபகம் வரும், எங்கே போகணும்னு நினைக்கும், நேஷனலைஸ் பேங்க் அங்கே போகணும்னு நினைக்கும். ஏன் போகிறோம்? சரி, அந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வந்து எங்கிட்ட உறுப்பினர் இருக்காங்க. அவங்க மூலியமா ஆல்மோஸ்ட் 11 crores ஆஃப் ஃபண்டிங் பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா
அடுத்தபடியாக ஒரு ஃபண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தா கிராண்ட் மானியம். இது வந்து 100%, எத்தனை சதவீதம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு. மத்திய அரசாங்கத்துடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ப்ரோக்ராம் வந்து எங்க இன்குபேட்டர்ல சென்டரா போயிட்டு, ஒன்று வந்து மத்திய அரசாங்கத்துடைய உழவர் நலத்துறை, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர், ஆர்கேவி ரஃப்தார் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 2018 இருந்து அது இருக்கோம். 4 பேட்ச் முடிச்சிருக்கோம், 5வது பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. 72 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 8 கோடி ரூபா 100% மானியமா கொடுத்துருக்கோம். இதுல ஒரு ஐடியா ப்ராடக்ட் பண்றவங்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் மானியம் கிடைக்கும். ஒரு ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் அப் மார்க்கெட்ல இருக்கிறாரு, இதை நான் ஸ்கேல் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் மானியம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அடுத்தபடியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்த காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும். ஸோ அது ஒரு சென்டர். அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஒரு 20 லட்சம் ரூபா மானியம் கொடுத்துருக்குறோம். அது போக இதில் டிபென்ச்சர்னு ஒன்று இருக்கு, இதில் கடனாகவும் கொடுக்கலாம். இதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 6.25% இன்ட்ரெஸ்ட்ல, தட் இஸ் ரெப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், மினிமம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒரு கடனாகவும் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். டியூன் ஆஃப் 1 crore. இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் வருடம் அவங்க வந்து கேபிட்டல் பே பண்ண வேண்டியதில்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணால் போதும். 2வது, 3வது, 4வது வருடத்தில் அவங்க வாங்கின கடன் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கட்டுற மாதிரி ஒரு இஎம்ஐ ப்ரோக்ராம் மாதிரி போட்டு அதையும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தபடியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸ், அது இளம் பட்டதாரிகளை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம். அதில் ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம். இது என்னன்னா ஒரு வருட காலம் வந்து ஒரு கிராஜுவேட்டுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. அவங்க பிஎஸ்சி அக்ரியா இருக்கலாம், இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம், பியூர் சயின்ஸாக இருக்கலாம். பட் ஒரு ஐடியாவோட வரணும். அந்த ஐடியாவோட வந்தால் அந்த ஐடியாவை ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட் கொண்டு போகிறவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். ஒரு வருட கால பயிற்சி, ஒவ்வொரு மாதமும் 30,000 ரூபா ஸ்டைஃபண்டாக கொடுக்குறோம், சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஒரு வருடத்திற்கு 3.6 lakhs அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி 2 பேட்சஸ் படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு பேட்ச்லேயும் 10 பேர் 20 பேர் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த 3rd பேட்ச் ஆன்லைன் ஒரு 9 பேர் அதில் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் இங்கே இருக்கிறாங்க, என்னுடைய இஏஆர்ஸ் தான் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நிதி பிரயாஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம். இதில் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரு ஐடியாவோட வரும்போது டிசைன் கொண்டு வராங்க. அதை வந்து ஒரு ஆட்டோ கேட்ல போட்டு அதை 3D பிரிண்டர் பண்ணி ப்ரோட்டோடைப் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம். இதில் 7 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. இதில் 1 கோடி ரூபா வந்து ஃபேப்ரிகேஷன் லேப் மட்டும் செட் பண்ண போகிறோம். மிச்சம் 5 கோடி ரூபா வந்து ஒரு வருடத்திற்கு 10 தொழில் முனைவர்களுக்கு அவங்க ப்ராடக்ட் ஐடியாவை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு 10 லட்ச ரூபா, தலா 10 லட்ச ரூபா மானியம் வழங்கப்படும். இதில் அவங்க தொழில்நுட்ப வணிக காப்பீடுல கிட்டத்தட்ட 540 உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க. இவங்க எதில் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெரும்பாலானவர்கள் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் இருக்கிறாங்க. 2வது பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் மெஷினரிஸ் மேனுஃபேக்சரிங், ஃபுட் ப்ராசஸிங் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கிறாங்க. அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா வேளாண் இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு இருக்கிறாங்க. அது வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பற்றி நிறைய பேசுகிறோம். ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் இருக்கு, பயோ இன்புட்ஸ் இருக்கு, இன்ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் அது பண்றவங்க இருக்கிறாங்க. அடுத்தபடியாக காளான் வளர்ப்பு ஒரு பெரிய ஒரு செக்டரை இப்போ வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கு. நிறைய காளான் டிமாண்ட் நிறைய இருக்கு, அதனால அது ஒரு செக்டரா வருது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அரசாங்கம் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு சொன்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி ஹெல்த்தாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இதுக்கு யாராவது ஒரு டெக்னாலஜி இனோவேஷன் வச்சிருந்தா இமீடியட்டா அவங்களுக்கு ஃபண்டு கிடைக்கிற மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதில் நிறைய நம்ம தொழில் முனைவர்களும் சப்போர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாழைக்கால இருந்து நிறைய மதிப்பீட்டு பொருள் பண்றாங்க, காயர் வேஸ்ட்ல இருந்து பண்றாங்க, வெட்டிவேர்ல இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றாங்க, ஃபுட் வேஸ்ட்ல இருந்து பெட் ஃபீட் பண்றாங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்மார்ட் ஹவுஸ் வேஸ்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா, கழிவுகள், மீன் கழிவுகள், கோழி கழிவுகள், அதெல்லாம் வந்து ஃபுட் வேஸ்டாக பெட் ஃபீடாக கன்வெர்ட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு சப்போர்ட்லாம் கிடைக்குது. எங்களை வந்து நீங்க தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துல உங்களுக்கு தெரியும், கிட்டத்தட்ட 6 இன்குபேஷன் சென்டர் முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. ஒன்று வந்து முதல்ல தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர் 2011. அதுக்கப்புறம் 2018 மதுரையில் நபார்டு சப்போர்ட்டோட மாமின் ஒரு இன்குபேட்டர் செட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் 4 EDA சப்போர்ட்டட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சென்டர்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து பெரியகுளம், அடுத்தது வந்து திருச்சி, மேட்டுப்பாளையம் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ், கிள்ளிக்குளம் 4 இருக்கு. இப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் பயோடெக்னாலஜி அதுவும் வந்து ஒரு சென்டர் ஆட் ஆகும். கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 7 இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துடைய அடியில் செயல்படுது. இதில் யார் எந்த ரீஜன்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களோ அந்தந்த ரீஜன்ல இருக்கிற இன்குபேட்டர்ஸை தயவுசெய்து அணுகுங்க.
அவங்ககிட்ட வேண்டிய வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொண்டு அது பிரகாரம் நீங்க பயணித்தால் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். அவ்வளவு நிறைய திரு ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை பற்றி சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டாக்டர் செந்தில் அவர்கள் இங்க உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்குபேஷன் ஸ்பேஸ் அல்லது கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து R&D சார்ந்த சில விஷயங்களை வந்து எப்படி எடுத்தாங்க, தமிழ்நாடு அரசுடைய உதவியோட இயங்கக்கூடிய இந்த திட்டங்களை பற்றி எல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பேஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி போய் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பார்வையும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள வர்றாங்க. ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஈகோசிஸ்டம், அதாவது ஸ்டார்ட் அப் டீம் வந்து பல்வேறு தரங்களில் இயக்குது. 30க்கும் மேற்பட்ட செக்டர்ஸ் பிரிவுகள், தொழில்துறை பிரிவுகள் அப்படின்னு நம்ம வேலை பார்க்கணும். அதில் ஒரு செக்டர் வந்து இந்த அக்ரி அண்ட் ஃபுட் டெக். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னாலே வந்து அது சம்திங் ஒரு புத்தாக்கம், இனோவேஷன் அல்லது ஒரு தொழில்நுட்பம், டெக்னாலஜி, ஒரு புதிய பிஸ்னஸ் மாடல், அந்த தொழில்களை செய்யக்கூடிய முறை மாற்றம், இந்த மாதிரி வந்து மாற்றத்துக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை போக்கு. அதற்கு வந்து நம்ம தொழில்நுட்பத்தை எந்த அளவுக்கு உருவாக்குகிறோம் அப்படின்னு அந்த தளத்தில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு துறை தான், அது வந்து ஒரு செயல்பாடு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம சொல்கிறோம். அது வந்து தொடங்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு ஒரு எப்படி நம்ம ஒரு டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்னா அதுக்கு ஒரு டீம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு இருக்கணும். இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இப்போ வந்து ஒரு அரசு துறையின் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் பற்றி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன், பிராண்டட் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன், இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பின் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனா நான் இந்த அக்ரி செக்டர் அல்லது அக்ரி அண்ட் ஃபுட் செக்டர் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு செக்டர் என்னுடைய தனிப்பட்ட பார்வையில். ஒரு 3 விதமான ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து நான் தொடர்ந்து பார்க்குறேன். அதாவது இப்போ ஸ்டார்ட் அப் கூட டெஃபினிஷன் சொன்னேன். நான் ஸ்டார்ட் அப் அதை தாண்டி வந்து இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புது யுகத்தில் வரக்கூடிய ஒரு படித்த சிந்திக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் நிறைய வராங்க. எந்த மற்ற துறையிலும் இல்லாத ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வந்து இங்கே இருக்கு. அது இன்னும் கூட கொஞ்சம் இயல்பாக சொல்லணும்னா நிறைய தீவிரமான கம்யூனிச சிந்தனை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க. இந்த அக்ரி ஃபீல்டில் கேபிட்டலிஸ்ட் திங்கிங் இருக்கவங்களும் இருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு சோசியலிஸ்டிக் திங்கிங்ல ஒரு எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னே ஒரு விதமான சிந்தனை இருக்கவங்க இருப்பாங்க. அந்த ஐடியாலஜிக்கல், நான் சொல்லக்கூடிய இந்த எக்கனாமிக் ஐடியாலஜிக்கல் வந்து இந்த அக்ரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்குள்ள வந்து நிறைய இருக்கிறது நான் பார்க்குறேன். கம்பேர் டு எனி அதர் லைக் டொமைன். மற்ற டொமைன் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் என்ன, அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து என்ன எக்ஸலன்ஸ் கொண்டு போக முடியும், அல்லது அதுலேருந்து எவ்வளோ பணம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸப்ட் இந்த சோஷியல் இம்பாக்ட் செக்டார் தவிர மோஸ்ட் ஆஃப் த செக்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒரு வெல்த் கிரியேஷன் வந்து ஒரு மிக முக்கிய மேண்டேட்டாக அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும். பட் அக்ரி செக்டாரில் மட்டும் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனையோட வரது நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன். அது குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடு போன்ற ஒரு வளர்ந்த ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள ஒரு மாநிலத்தில் வந்து இதற்கான தேவை என்ன, இதை வந்து எப்படி வடிவமைக்கலாம், ஒரு எதிர்கால சந்ததிக்கு வந்து நாம் எப்படி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விவசாயம் சார்ந்த ஒரு எதிர்காலத்தை வந்து எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கும்போது இதுல ரொம்ப ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் வந்து நான் நிறைய சோசியல் மீடியாவில் அல்லது சில மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் கூட சில கட்டுரைகளை சில உரையாடல்களை பார்க்க முடியுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் மாதிரியான ஒரு அமைப்பின் மூலமாக சில ஃபண்ட் பண்ணுற ஒரு சில கம்பெனிஸே வந்து
இதுக்கெல்லாமா ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு வாதம் ஒரு சைடில் வைக்கப்படுது. இது நிறைய இடத்துல வந்து சமூக வலைதளங்கள்லையோ அல்லது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஃபோரத்தையோ வந்து நம்ம சில நேரங்களில் நான் பேசுறது வந்து பல இடங்களை பற்றி பேசுறது இல்லை. ஆனாலும் வந்து இது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு தமிழ்நாடு எப்பவுமே கேள்வி கேட்கிற ஒரு சமூகம், அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வழிமுறைக்கு வந்து இது வழிவகுக்கும், நம்ம செய்யறது சரியா தவறா அப்படின்னு. அப்போ இதுல என்னுடைய ஒரு சில கருத்துக்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் இந்த அக்ரி டெக் ஃபோரம் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இதனுடைய சில அடிப்படைகளையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சரி பண்ணிட்டு வரும்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் நோக்கம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல இக்கோசிஸ்டம் உருவாக்குறது, ஒரு சூழலை உருவாக்குறது. தினேஷ் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு மேம்போக்கா நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, இந்த செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து முதலீடு தேவைப்படும், இன்வெஸ்டர்ஸ் இங்கே கொண்டு வரணும், ஒரு மென்டர்ஷிப் தேவைப்படும், வழிகாட்டுதல் தேவைப்படும். வழிகாட்டுதல் வந்து பல்வேறு வகையில் தேவைப்படும். நான் சொன்ன அந்த எப்படியான நான் மீட் பண்ற நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இந்த ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து நிறைய இருக்கு. நான் இப்படி செய்யலாமா, இப்படி செய்யக்கூடாதா, இந்த ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணலாமா, வாங்கலாமா, வாங்கக்கூடாதா, இதில் வந்து நம்ம இந்த நிறுவனத்தோட நான் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போடலாமா, போடக்கூடாதா, என்னுடைய மனசாட்சியை ஒத்துக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் அன்றாட நிறைய அக்ரி ரிலேட்டடான ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தனிப்பட்ட முறையில் நான் பேசுகிறேன். அப்போ இந்த செக்டாரை பொறுத்த வரையில வந்து நான் பார்க்குற ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஈவன் நம்ம மற்ற இதுலாம் வந்து ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி நம்ம பேசுவோம், அல்லது ஃபண்ட் ரைசிங் பற்றி பேசுவோம், மார்க்கெட் கனெக்டை பற்றி பேசுவோம். இங்கே வந்து அந்த தனி ஆண்டர்பிரினருடைய மனவியலை பற்றியுமே நாம் வந்து பேச வேண்டியிருக்கு. இந்த மனவியலுக்கு வந்து எப்படியான ஒரு வடிவம் கொடுக்கறதுக்கு பேச வேண்டியிருக்கு. இது ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ், இது யாராலையும் ஒரு தீர்வு சொல்ல முடியாது. அது வந்து ஒரு இயல்பா மெச்சூர் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன். பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த மாதிரியான விவாதங்கள், இந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இது எல்லாமே இருக்கணும். இருக்கும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இக்கோசிஸ்டம், அந்த சூழலை வந்து இன்னும் வலுப்பெறும். அது ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலாகவும் இருக்கும். இது நிறைய பேருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து புரியும்னு நினைக்கிறேன். போரா அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அப்போதைக்கு நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா, நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் கொஞ்சம் ப்ராடாக நான் சொல்லியிருப்பேன். அதுலேயும் ஆழமான பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதை வந்து நாம உரையாட வேண்டிய தளங்கள்ல வந்து இதையும் பயன்படுத்திக்கலாம். வந்து நிறைய ஒரு எவ்ரி மந்த் மினிமம் ஒரு உரையாடலை வந்து ஒரு மீட்டிங்கை வந்து பிளான் பண்ணுறோம். ஒரு ஒன்ஸ் இன் குவார்ட்டர், ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு நேரடியான ஒரு உரையாடல் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அக்ரிடெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கான ஒரு முதலீட்டாளர்களை சந்திப்பு அப்படின்னு டிபிக்கலான ஒரு ஸ்டார்ட் அப்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் அக்ரிடெக் ஃபுட் டெக், அதாவது அந்த டெக்னு நம்ம சொல்கிறோம், அது டெக்னு எடுத்துக்கலாம். அது வந்து இன்னொரு வகையில் வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ் மாடல்னு எடுத்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் டெக்கே அதை இருக்காது, பட் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ் மாடல் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 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 சப்போர்ட்டிங் இக்கோசிஸ்டம் தான் இந்த ஃபோரம். இது மாதிரி நாங்கள் அந்த 30 செக்டார்ஸ்க்கு நாங்கள் அந்த ஃபோரம் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஃபோரமில் வந்து நாம் இதை எப்படி பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பல குறைகள் கூட இருக்கலாம். இந்த குறைகளை வந்து எப்படி வந்து இது இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணி விரும்புறது என்ன அப்படின்னா, இது நாங்கள் அதாவது ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்லேருந்து ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ரன் பண்ணுறது கிடையாது. இதை ரன் பண்ணுறதுமே இது சார்ந்த என்டர்பிரினர்ஸ் அல்லது ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் தான். எனது அன்பு கலந்த நன்றிகள். அதே போல இங்கே இந்த இக்கோசிஸ்டம் ரிலேட்டடான இங்கே ஒரு முக்கியமான ஃபோரத்தை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இந்த ஹோஸ்ட் பண்ண தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். This iconic place, what more can be the perfect place for Agri and Food Tech Forum? I would like to thank our CEO, Mr. Shivaraja Ramanathan, who has always been so generous and kind to stand as a pillar of support for us as we execute our initiatives. I like to thank Mr. Senthil and Mr. Gnanasambandan for hosting us today. I like to thank Mr. Vasantan for this MOU and Mr. Sriram Shankaran for always being available for us. A special thanks to my AVP, Mr. Dinesh Kumar Sundarvelu, who's always been here for us in every event, every launch, every activity we do, comment composed behind the screen and letting us glow. Thank you, sir. இந்தியாவிலே ஒரே ஒரு ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் சீட், ஒரே ஒரு
கிராப்ல தான் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க எதுலையும் தெரியுமா? காட்டன்ல மட்டும் தான். அதுவும் உணவா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால அதில் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்கிறாங்க. இவ்வளோ படித்த அவங்களால நான் எடுத்துக்கிட்ட இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான ஒரு வேலிடேஷன் பண்ணிட்டு இறங்கணுன்றது ஒரு இல்லை இந்த கரெக்டான வேலிடேஷனுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இல்லையோ அப்படின்றது. இது ஒரு அவேர்னஸ், லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் நம்பர் 1. இன்னொன்று யார் போய் கேட்கறது, யார்கிட்ட இதெல்லாம் பதில் கேட்கறது. நான் சென்னையிலேருந்து அவர் வந்து பெரியகுளம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தார். யார்கிட்டயோ எதுலையோ ஒரு சோசியல் மீடியாவில் பார்த்துட்டு வந்தார். ஸோ 2 வருஷம் முன்னாடி வந்திருந்தா நம்ம ஏற்கனவே வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த ஃபோரம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமான ஒரு தளமாகவும் எல்லாரும் போய் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு வேலிடேஷன் இல்லைங்களா, எனக்கு ஒரு தோணுது இந்த ஐடியா வந்து நான் ஒரு வேலிடேட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபோரம் ஆகும். அக்ரி அண்ட் ஃபுட் டெக், அக்ரி டெக் அண்ட் ஃபுட் டெக் சீடுலேருந்து தான் விவசாயம் ஆரம்பிக்குதுங்களா? அப்படியா? விவசாயம்ன்றது விதையிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்குதா? விவசாயம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது? மண்ணில் இருந்து ஆரம்பிக்குதா? மண்ணை தயார்படுத்துறதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா? மண்ணை தயார்படுத்துறதுல இருந்து நம்ம டேபிளுக்கு வர வரைக்கும் விவசாயத்துல பல்வேறு படிநிலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லா இடத்துலையும் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும், ஏதோ ஒரு இன்னோவேஷனை கொண்டு வர முடியும். ஸோ எல்லா ஸ்டேஜஸ்லையும் அதில் என்ன இருக்கு, ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஒரு சேஞ்ச், பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஒரு இன்னோவேஷன். இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட இருந்தாலும் இதில் எதெல்லாம் நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம், எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது, அதையுமே இந்த ஃபோரம் வந்து எடுத்து சொல்லும். ஸோ இந்த ஃபோரத்தோட டாக் நான் எப்படி கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து மிஸ்டர் செல்லமுரளி, அவரை நான் யோசிச்சு பார்த்தாலே சுந்தர் பிச்சை பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சிருப்பார், ப்ரொஃபைல் பிக்சர், அதுதான் ஞாபகம். ஸோ பெஸ்ட் ஆப் இன் தமிழ்நாடுன்னு அவரோட போய் ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ண ஒரு பெருமை கிடையாது மிஸ்டர் செல்லமுரளி. டாக்டர் பசுபதி சார், நான் நேற்று அவரோட ப்ரொஃபைலில் பார்த்தேன் எனக்கு வரதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்படி ஒரு டாப் மோஸ்ட் பர்சனை செலக்ட் பண்ணி தான் இல்லை பேனலிஸ்டாக பண்ணேன். தேங்க்யூ சார் ஃபார் கம்மிங் ஹியர். அண்ட் இவர அருள்முருகன் வந்து கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக என்னோட பழக்கத்தில் இருக்கார். ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறீங்களா, ஒன்று இனோவேஷன் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இன்னோவேட்டிவான ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரா? நீங்கள் விற்கிற கஸ்டமரை யாருக்குமே தெரியாமல் விட்டா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. அக்ரி டெக்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அக்ரி டெக்கில் வேளாண்மை கல்லூரிகள் என்ன வந்து ரோல் பிளே பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா வசனம் சார் எனக்கு நல்லாவே தெரியும், சரிங்களா? அதே மாதிரி வந்து சாரே வந்து அவருக்கு எனக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, அவங்க கம்பெனியில தான் வந்து நான் வந்து சர்டிஃபைட் சூப்பர்வைசர், ஃபாஸ்டாக் சர்டிஃபைட் சூப்பர்வைசருங்க நம்ம யூனிட்டுக்கு. அது இல்லாமல் 2-3 பேர் நம்ம டீம்ல இருக்காங்க. செல்வமுறை தான் எனக்கு புதுசுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தாட் யோசிச்சது என்ன அப்படின்னா வந்து, இது மாதிரி ஒரு ஃபோரம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபோரம் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கக்கூடாது. அது வந்து ஃபுட்டு அக்ரின்னு வர்றப்ப சென்னையில தான் இருக்கணும், கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஐடி கம்பெனின்னா அர்பன் இடத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம், சரிங்களா? இதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மர்ல இருக்கலாம், ஒரு நிலத்துல இருக்கலாம், ஒரு பஞ்சாயத்துல இருக்கலாம். ஸோ முழுக்க ஒரு சிட்டிலே இருக்கலாம். கன்சியூமரா ஒரு சிட்டில இருந்து ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃபார்மரா ஒரு ஃபீல்டுல இருந்து ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம். ஒரு இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து அதுக்கான இடம், அவருக்கு தாட் இருக்கும், அதை எப்படி நர்ச்சர் பண்றதுன்னு தெரியல, அதை எங்க சொல்றதுன்னு தெரியல. ஒரு சின்ன ஃபார்மேஷன் டிசைன் பண்ணியிருப்பாரு, ஆனா வெளியில கொண்டு வந்திருக்க தெரியாது. இன்னொரு சைடு சிட்டில இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், ஆனா இந்த மிஷினரி ஃபார்மருக்கு தேவைக்கிறது தெரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனா நம்மளோட வேலை என்னன்னா ரீச்சபிளா இருக்கணும், சரிங்களா? எல்லா இடங்கள்லையும் தமிழ்நாடு முழுக்க அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குமாவது மினிமம் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கு இல்லைன்னா கூட. ஏன்னா இன்னைக்கு லெவல்ல யூனிவர்சிட்டியில இருந்து we are producing close to 7,000-8,000 கிராஜுவேட்ஸ் எவ்ரி இயர் வெளியில வர்றாங்க. பிரைவேட்ல இருந்து, கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட், யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றாங்க. ஒரு 2-3 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் ஒரு 3 பேர் 4 பேர் அக்ரி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அக்ரி படிச்சிருப்பாங்க. இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இன்னைக்கு அக்ரி படிச்ச பசங்களுக்கு, இப்ப என் பேட்ச்ல படிச்சவங்களா இருக்கலாம், அதுக்கு படிச்சதுக்கு பின்னாடியும், ஏன்னா நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இஸ் a place where இதை தவிர நான் வேற எங்கேயும் வெளியில போனதில்லை. என்னோட ஸ்டார்ட் அப் பிளஸ் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி தான் என்னோட சர்க்கிளா இருக்குது. நான்
நான் பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அக்ரியில நான் அக்ரி வர்ற அளவுக்கு அக்ரி வர்றதில்லை. சரிங்களா? ஸோ நான் அக்ரி என்ன வர்றாங்கன்னா, எனக்கு விவசாயத்து மேல ஆர்வம் இருக்குது, இல்லை எங்க தாத்தா பாட்டி பண்ணாங்க, எனக்கு நிலம் இருக்குது, இல்லை விவசாயத்துக்கு நான் ஏதாவது மாற்றத்தை கொடுக்கணும், இதுக்கு வராங்க. சாப்பாடுலையும் அதே மாதிரி தான், எனக்கு நல்லா சாப்பிட தெரியும், இல்லை எனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியும். இதை யாருமே வந்து பிசினஸா பார்க்கறது இல்லை. சரிங்களா? இதுல வந்து பிசினஸ் எண்டு தான் வந்து விச் டிஃபைன்ஸ் யூ. சரிங்களா? மீதி எல்லாமே நமக்கு இருக்கிற எமோஷன்ஸ் தான். ஸோ அந்த பார்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படுது, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது, உங்களுக்கு எமோஷனலா ஒன்று தோணுதுன்னா இம்மீடியட்டா நீங்க ரீச் அவுட் பண்றதுக்கான ஒரு 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 வித்தின் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் அக்ரி காலேஜஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அட்லீஸ்ட் பிரைவேட் அக்ரி காலேஜஸ் வந்துருச்சு. எல்லா இடங்கள்லயுமே ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ஃபவுண்டர்ஸ், ஐடியா ஜெனரேட்டர். இப்போ ஃபுட்டுல வந்து என்னன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்றவங்க ஜாஸ்தி, அக்ரியில வந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்றதே தெரியாம ஸ்ட்ரகிள் பண்றவங்க ஜாஸ்தி. சரிங்களா? ஸோ இவங்க 2 பேருக்குமான ஒரு பிளேஸ் வந்து அவங்க ரீச் ஆகிற இடத்துல இருக்கு. பெரியகுளத்துல இருக்குது, கோயம்புத்தூர்ல இருக்குது, சென்னையில இருக்கிறத தாண்டி, சரிங்களா, குட்டஞ்சத்துல இருக்குது, பாலக்கோடுல இருக்குது, திருநெல்வேலியில இருக்கு, தூத்துக்குடியில இருக்கு. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் ஒவ்வொரு அக்ரி காலேஜ்லையும் பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தவங்க இமீடியட்டா ரீச் பண்றதுக்கான ஒரு இடம் இருக்கணும். அது வந்து அந்த லொக்காலிட்டி சார்ந்து இருந்தா கூட போதும். அட்லீஸ்ட் வந்து இது வந்து சக்சஸ் ஜாஸ்தி பண்ணலன்னா கூட ஃபெயிலியரை கம்மி பண்ணும். இப்போ அக்ரி அண்ட் ஃபுட் டெக் ஃபோரம் ஃபுட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபுட் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ஃபுட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒன்று, இன்னோவேட்டிவாக இருந்தால் தான் இன்னைக்கு வந்து ஃபண்டிங்கோ இதுலேயே வந்து ஸ்டார்ட் அப்லேயே வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. இப்போ நான் வந்து சூப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேன், நான் ஸ்டார்ட் அப் இல்லையா? நான் வந்து மில்லட் குக்கீஸ் பண்ணுறேன், நான் ஸ்டார்ட் அப் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. ஸோ யாரை வந்து டாக்டர் பசுபதி சார் வந்து ஃபுட் ஸ்டார்ட் அப்னு ஒத்துக்குவீங்க? அவங்க என்ன பண்ணணும்? இன்னொன்று, அவங்களுக்கான கைடன்ஸ் என்ன, பேசிக் விஷயங்கள், அவங்க பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன? ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் சில முக்கியமான தகவல்களை நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அதாவது உலகத்துடைய மக்கள் தொகை 2050 1.7x, அதாவது இப்ப இருக்கிற மக்கள் தொகையோட இன்னும் நமக்கு 70% உணவு பொருள் வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். ஆகவே நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு 100 ரூபாய்க்கு பொருள் விற்குது அப்படின்னாக்க 170 ரூபாய்க்கு மார்க்கெட் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் முதல் நல்ல செய்தி. ஆகவே நமக்கு பண ரீதியாக ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த பண ரீதியாக உள்ள எதிர்காலம் நமக்கு நில ரீதியாக அவைலபிளாக இருக்கிறதா? அதாவது நில ரீதியாக அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் ஆன்சர் இருக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற உணவு தயாரிப்பு இது நீண்டு போறதுக்கு, இதை தக்க வைக்கிறதுக்கு தட்பவெப்ப சூழ்நிலை, அதாவது கிளைமேட் நமக்கு எவ்வளவு சாதகமாக இருக்க போகுது என்பது ஒரு கேள்வி. அதற்கு மேலாக இதுக்கு உண்டான லேபர் இருக்காங்களா, இதோட மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்குமா, உலகத்துல போராட்டங்கள் நடக்கலையா, இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி. ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதுல நம்ம இந்தியாவுல 516 மார்க்கெட்டுக்கு வரக்கூடிய காய்கறிகள் விளைகின்றன. அது 8 காய்கறிகள் கமர்ஷியலா 79% யூஸ் பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 516 விளையுது பாரதத்துல. அதுல 8 விஷயங்கள 79% யூஸ் பண்றோம். உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு, காலிஃப்ளவர், கொடமிளகா, வெண்டைக்காய்ங்க. சரியா? கேரட், பீன்ஸ் 4%. ஸோ மீதி 508 காய்கறிகளுக்கும் ஒன்லி 19% தான். எதுக்கு இந்த முக்கியமான விஷயத்தை சொல்றோம்னா, என்டையர் இந்தியா மொத்த தேசமும், முக்கியமா தமிழ்நாடு வருஷத்துக்கு 2 மாசம் ஒரு ஜெயில உள்ள போறோம். அது தக்காளி ஜெயிலுக்கு. அதாவது என்னன்னா, விவசாயி தனியா ஒரு ஜெயில போறோம். அதாவது வந்து 50 பைசா, 1 ரூபாய், 2 ரூபாய்க்கு தக்காளி விற்க முடியும். கஸ்டமரும் அந்த ஜெயிலுக்குள்ள போறான். இவன் போயிட்டு வந்தோடனே அவன் போவான். சரியா? அதாவது வருஷம் ஃபுல்லா 20-22 ரூபாய் தக்காளி, திடீர்னு லட்சம் ஓட்டிட்டாங்க 150 ரூபாய், 2000 ரூபாய் தக்காளி. இதே போல பூண்டு ஜெயில் ஒன்று போகும். அது வந்து ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு அப்புறம் நடக்கும். சரிங்களா? அது வரைக்கும் 120 ரூபாய், 140 ரூபாய், திடீர்னு 400 ரூபாய். சரிங்களா? இப்போ ஜனவரி வரைக்கும் 360 ரூபாய், 400 ரூபாய். இந்த மாதிரி ஜெயிலா இருக்கு போறோம்னா, சர்வதேச அளவில் உணவு யுத்தம் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உலகத்துடைய மிகப்பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், ஒரு 45,000-50,000 பிரான்ச் வச்சிருக்கிற நிறுவனங்கள் உருளைக்கிழங்குல பயங்கரமான ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு ஃபுல் லைன் மிஷினரியும் இனோவேஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. சரிங்களா? உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிக்கிற மிஷின் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சிப்ஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு, பிரெஞ்ச் ஃபிங்கர்ஸ் ஷேப் பண்றதுக்கு இருக்கு, பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ்க்கு இருக்கு, மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ்க்கு இருக்கு. உருளைக்கிழங்குல எல்லாமே தசாவதான் இருக்கு. சரிங்களா? ஆனா மற்ற காய்கறிகள் எல்லாம் பண்றோமான ஆன்சர். இது ஒரு பக்கம் இருந்தா,
இன்னொரு மிகப்பெரிய துக்கமான செய்தி, உலகத்தில் 27,000 தாவர வகைகள், அதில் அதாவது எரிபொருள் வகைகள், சாப்பிடக்கூடிய வகைகள், அதில் 14,355 தேசிய அளவு. தமிழ்நாடு இந்தியாவில் 4,973 வகைகள். சரிங்களா? இந்த வகைகளில் நமக்கு கடவுள் கொடுத்த பெரும் பாக்கியம் இருக்குன்னா 521 இலை சார்ந்த வகைகள், லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ். சரிங்களா? 521 நார் சார்ந்த வகைகள், 641 பழ வகைகள். இதை ஆதிவாசிகளை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், ஆதிவாசிகளுக்கு இதை தரோம் அது தரோம்னு அரசாங்கத்தில் பேசுகிறோம், பலவிதமான மானியங்களை பேப்பர்ல போட்டு காட்டுறோம். ஆனா உண்மையான ஆதிவாசி பொருளாதாரம் வாழணும்னா இதற்கான உண்டான ரிசர்ச்சும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பும் நடக்கணும். அக்ரிகல்ச்சர் கணினிமயமாக்கல், வேளாண்மையில கணினிமயமாக்கல்ன்றது இப்போ நிறைய மார்க்கெட் பிளேஸ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இடையில இருக்கிறவங்களெல்லாம் நான் கட் பண்ணிட்டு ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் கொண்டு வரேன் அப்படின்றோம். ஸோ டிஜிட்டலைசேஷன் இன் அக்ரி அப்படின்றதுல ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை அதை வந்து அக்ரி ஸ்பேஸில் கொண்டு வர முடியும்? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கேள்வி வந்து ஒரு நல்ல அருமையான கேள்வி. இதுக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸே வந்து உள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு. எக்ஸாக்டா இதுக்குள்ள வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே விவசாயத்தை பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல வந்து நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லாமே நியூட்ரிஷன் பத்தி நீங்க ஃபுட் ஸ்டார்ட் வந்து நிறைய பேர் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னீங்க. உங்க ப்ராடக்ட்ல நியூட்ரிஷன் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க லேப் டெஸ்ட் எடுத்து உங்க ஃபுட்ல போட்டிருக்கீங்களா? முதல் கேள்வி வந்து நாங்க தான். சூப்பர், போடுவீங்கன்னா நல்லது. ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்கு. இந்தியாவில் வந்து மால் நியூட்ரிஷன், ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை ரொம்ப அதிகமா வந்து நிலவிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில இப்போ நம்ம வந்து டீலிஷன் பத்தி பேசுறப்போ வந்து இதையும் நம்ம பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. எல்லாமே என்ன பண்றோம்னா தாண்டி அந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து முறை என்ன அளவு கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சாப்பிட்றதுல தான் வாழ்றோம். ஆல்மோஸ்ட் அதுல வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை இதுல வந்து இந்த மாதிரி சத்துக்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாமே ரைஸ் சாப்பிட்றதா குறைங்கன்னு சொல்லி டாக்டர்னு சொல்றாங்க. ஆனால் வந்து அதுக்குள்ள வந்து கார்போஹைட்ரேட் குறைங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா வந்து படிச்ச நமக்கு புரியும், படிக்காதவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு தெரியாது. அப்ப அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நீங்க எடுத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும். லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ், நாட்டு அரிசியில வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ்னா வந்து சக்கரை வந்து உடம்புல அதிகமா ஏறாது. அப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து இதெல்லாமே ரியலைசேஷன் தான். நீங்க வந்து யதார்த்தமா வந்து பாரம்பரிய சாப்பிட்டா கருப்போனி சாப்பிட்டா சுகர் போனியும் நீங்க சொல்றது வந்து வாய்ப்பு. ஆனால் அதே எங்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ப்ராப்பர் எவிடன்ஸோட நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ரியலைசேஷன். இது வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு. இதே வந்து அடுத்து வந்து இன்னொன்று என்ன கொண்டு போலாம்னா வந்து நிறைய பேர் டெக்னாலஜி பற்றிலாம் பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த டெக்னாலஜில வந்து நாங்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்றோம். அப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா உள்ள போனோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு 2 ஏக்கர்ல வந்து கருப்புகவுனி அரிசி எடுத்து டெக்னாலஜி வழியா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரே ஒரு நாள் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, நான் எடுத்துக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாவே டீசல் கொஞ்சம் பம்ப்செட் ஊட்டி தண்ணி எடுக்க முடியும். அந்த இடத்துல வந்து அன்னைக்கு வெதர் டேட்டா எல்லாத்தையுமே நான் பார்க்குறேன். எல்லாமே அன்னைக்கு மழை வரதுக்கான அறிகுறி சுத்தமா கிடையாது. 2000 ரூபாய் வாங்கிட்டு வந்து டீசல்லாம் போட்டு தண்ணி எல்லாம் பாய்ச்சி அடுத்த 1 மணி நேரத்துல மழை பெய்யுது. அப்ப நம்ம டீக்ளைசேஷன் பத்தி நம்ம இது வந்து நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு வரவே இல்லைங்கிறது தான் இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ நம்ம விவசாயம் அப்படிங்கிறத வந்து எங்க இருந்தாலுமே வந்து டீக்ளைசேஷன் வந்து ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. அந்த கேப் வந்து இன்னும் ஃபில் பண்ணப்படாமே இருக்கு. நிறைய வந்து அங்கே நிறைய ஸ்டடிஸ் வேணும். இப்போ நம்ம ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் இன்னும் 5 to 10 வருஷத்துலயே வந்து டேட்டா தயார் பண்ண முடியும். இப்போ எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேட்டா செட் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஒரு இதே வந்து என்னோட ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கொண்டு வரலாமே. இப்போ கருப்பு தோணி வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா வேர் வந்து எவ்வளவு கீழே உள்ள போதோ அவ்வளவு கீழே வந்து நம்ம வந்து மாய்ச்சர் சென்சார்ஸ் வைக்கணும். அப்போ எந்த இடத்துல என்னென்ன பயிருக்கு நம்ம எப்படி இந்த சென்சார்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டடி தேவை இருக்கு. அப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷனோ இல்லை டீக்ளைசேஷனோ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து முதல்ல இன்னும் ஆரம்பிக்கணும். நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அது என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா அதை வந்து இன்னும் அக்யூரேட்டா பண்ண முடியும். அக்யூரேட்னா இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து நீ சுகர் 200 இருக்குது, நீங்க வந்து கருப்பு மணி சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 170 தான் வரும், மாத்திரை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெவலுக்கு நம்மளால கொண்டு வர முடியும். ஆனா அதுக்கு நம்ம டேட்டா அவசியம். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ அந்த டேட்டான்றது ரொம்ப முக்கியம். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் செந்தில் சொல்ற மாதிரி தான் வைக்கணுன்றதுலேயே அது எவ்வளவு